గారిని మరి వేదికను అలంకరించాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. ముఖ్య అతిథి మరొక గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గోవింద్ వాగ్నాథ్ గారు. ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయినాయి. ఇనాగ్రల్ సెషన్ ని మరి తొందరగా స్టార్ట్ చేస్తాం. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ఇనాగ్రల్ సెషన్, ఐ వాంట్ టు వెల్కమ్ అవర్ గెస్ట్ ఆన్ ద డయాస్ విత్ బొకేస్. I request Vinay Kumar sir to present a bouquet to the in-charge principal and I request my department colleague Bharat Raj Garu to present a bouquet and give a welcome to our chief guest AJC Sir Sheshadri Garu. I request our Urdu sir to present a bouquet to guest of honor Dr. Govind Vagnare Garu. Thank you. So, at the same time, I welcome all the participants who are coming from all the degree colleges, private, aided and government degree colleges of Nizamabad district. On this occasion, I request D.M. Anchosa to address the gathering about the. Okay. I request our in-charge principal, Sri N.L. Narasimha Garu, to address the gathering. First, at the outset, on behalf of Gujarat Government College, I welcome our additional joint director Sheshadri Garu and guest of honor Sri Govind Vagnare Garu, who is in the show, Nizamabad. But in spite of their heavy schedule, hectic schedule, both of them have accepted the invitation from the side of the Gujarat Government College, and they have come. Sir, first of all, we thank you very much for having come here. Because this program is organized by the Red Ribbon Club of Nizamabad, for which our Dubrajam sir is the coordinator. It's very important because our students from different colleges of the district have gathered here to receive training on spreading AIDS awareness. Because in addition to our curricular activities, it's very important for the students to participate in such programs also. It's very important because the responsibility of constructing the future India is on the shoulders of the students. So, studying is not the only responsibility that you have. And then there are many evils in the society, and it is the responsibility of the students to get rid of all those evils, and then we have to make a healthy society. So nowadays, as all of you know, that AIDS is one of the most dreaded disease which is spreading its tentacles all over the country. And now, what you have to do is that, first of all, before giving training to other people, you have to get trained. With that objective, the Red Ribbon Club has started this program today, and I request all the participants to participate in this workshop or training program with all leaders in the world, and then you have to, because in spite of the efforts made by the medical department of India, the incidence of AIDS, I think to some extent it is reduced. I think the people who are authorities in the area will tell you, but definitely as a result of the efforts, the incidence of AIDS is reduced to some extent, but still it is a big problem which we have to come at. So,
all of you have to listen to the proceedings or deliberations in the workshop or the training program. Get trained with all your will, with all interest in the world, and then you have to spread this AIDS awareness in the society. It is your responsibility to educate, especially the uneducated people, how AIDS is spread, how we have to prevent it, because prevention is the only way. There is no cure to AIDS, all of you know. But before some 10 years back, people did not know how to prevent AIDS. But now, you know how to prevent it. And then, how AIDS is spread, all these things. I think the blood donation camp also is there, isn't it, in this program? Only AIDS awareness. AIDS awareness and awareness about the voluntary blood. Voluntary blood donation also. It's also very important that blood donation. So we have to give blood. So there is a misconception that suppose if we donate blood, we will become weak. It's a misconception. And if you go on donating blood for every 6 months or 1 year, a new blood will come to you and then you become useful again and again. Okay? So all these things will be there in the training program. I request all the participants to participate in this program and get benefited by it. And again, in turn, it should circulate down to the society and help the society. Again, I thank both the officials for coming for this program. Thank you very much, sir. Thank you. ఆయన మాట్లాడేసి పోతారట. మరి ఆయన అంటే సార్ చెప్పింది నాకు On this occasion, I request respected Additional Joint Collector Garu to address the gathering. సార్ చాలా అర్జెంట్ పనులు ఉండడం వల్ల సార్ మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి కొన్ని నిమిషాలు మాట్లాడతారని రిక్వెస్ట్. Sri Narasimha Rao, Principal Incharge, Mr. Govind Vatnare, District Health and Medical Officer, head here and as well as youth who are present here. A very good morning for all of you, and I feel happy to be associated with you in this program. I would like to speak in Telugu instead of English because I am fond of speaking in Telugu. If anybody is having any objection, please spare me. I am not such a great person to speak in excellent English like Mr. Rao. ఏదేమైనా ఒక చక్కని కార్యక్రమానికి వాలంటీర్స్ గా మీరు ఎన్నిక కాబట్టి వాలంటీర్స్ గా నేను ఎడ్యుకేటర్స్ గా ఎన్నిక కాబట్టి ఇక్కడికి రావడం అనేది మీకు అందరూ కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున నా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రాబబ్లీ మీరంతా కూడా ఆల్ ఓవర్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎన్నిక కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళు నాకంటే కూడా బహుశా విషయాలు మీకు ఎక్కువ అవగాహన ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. స్టిల్ యాజ్ పర్సన్ బీన్ ఇన్వైటెడ్ హియర్ రెండు ముక్కలు ఏం చెప్పాలంటే సృష్టిలో అంటే ప్రకృతిలో ఏ ఇతర జీవజాలం తీసుకున్నా అవి కేవలం తన సంతతిని ప్రొడక్షన్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వర్తిస్తాయి. కానీ మనిషి అలా కాదు, అందంగా ఏది అనిపిస్తుంది. సో అది నా సొంతం కావాలనే దురాశ, అది నా సొంతం ఉండాలనే పేరాశ, అది ఆ కార్యాన్ని ఎన్నిసార్లైనా నిర్వర్తించుకునే శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఇది అవాంఛనీయమైన సంఘటనలు దారితీస్తుంది.
మీరు చూడండి, మనిషిలోనే హింస తత్వం ఉంది. ఎలాగనంటే మీరు అక్కడ వెళ్తుంటే ఒక గులాబీ మొక్క పక్కన ఉంది, ఆ గులాబీ మొక్క పుష్పాన్ని తెంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. పక్కనే ఒక మొక్క అక్కడ ఉంది, చిగురులు అక్కడ ఉంటాయి, ఆ చిగురుని తెంపి తీసుకుపోతుంటాం. దానివల్ల నథింగ్ వీ విల్ గెట్, బట్ స్టిల్ వి హ్యావ్ దట్ స్టేట్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఇన్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అనుకోకుండానే అది బయటకు వస్తుంటుంది. చక్కని మొక్క ఉంది కదా అని దాని తలని కూర్చోమని ఇవ్వడం, చక్కని గులాబీ మొక్క ఉంది కదా అని హ్యాపీగా చూస్తూ ఆనందపడడం, దాన్ని తెంపి సొంతం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. సరే, అలా తెంపడం వల్ల ఏమైంది, ఆ మొక్క గాయమైంది. ఆ గాయమే యూత్కి అయ్యే గాయం, అది ఎయిడ్స్. సో అలాంటి ఎయిడ్స్ మనము కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఒకటి, రాకుండా చూసుకోవడం రెండు, వచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ చేసేది డిఎంఎండ్ఎస్ఓ గారి బాధ్యత. రాకముందు దాన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవడం మన చేతిలో ఉన్నటువంటిది. సో ఏదైనా ఒక నిప్పు అక్కడ ఉందంటే దాన్ని ముట్టుకుంటాం, మనం వెళ్ళి వెళ్తాం ముట్టుకోం. ఎందుకంటే అది కాలుతుంది, కాలిందంటే బర్ణాలు పెట్టుకోవాలి. ఒకసారి బర్ణాలు కూడా కల్తీ, ఆ కల్తీ బర్ణాలు పెట్టుకున్నాక ఏ కాసర్ పెట్టాలి, అప్లికేషన్ చేయాలంటే అంటే జీవితాంతంలో మనకు ఏం లేకుండా పోయే పరిస్థితి. కల్తీ మనిషి కల్తీ కంటే కూడా మనసులు కల్తీ అవుతున్నాయి. దానికి కారణమేమో నాకు తెలియదు. ఈరోజు మొక్కలకి విత్తనాలు వేస్తే కల్తీ, అది వేసిన తర్వాత పెరిగితే కాయదు, కాస్తే ఉపయోగపడదు. గతంలో మీరు చిన్న ఉన్నప్పుడు ఏదైనా విత్తనాలు నాటితే ఆ విత్తనాల నుంచి మెరికల్ లాంటి విత్తనాలు తీసి నెక్స్ట్ ఇయర్ సీజన్ కి యూస్ టు కీప్ దట్ సీడ్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో వేసేవాళ్ళం. మరి వీటి మొక్కలకి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుంది, విత్తనాలు ఏమైనా పాడవుతాయేమో అని చెప్పేసి వేపాకు పైన కుండ చుట్టూరా సున్నం వేసేవాడు. సో దానివల్ల యూస్ టు ప్రివెంట్ ఇన్సెక్ట్స్. సో అలాంటి విత్తనాలను ప్రొడక్షన్ చేస్తే న్యాచురల్ గా వ్యవసాయం పడడం బాగుంటుంది. అలాంటి యూత్ ఉంటే దేశం బాగుంటుంది. అలాంటి యూత్ రావాలి అంటే మన ఆలోచనలో మార్పు రావాలి. అది ఏదో అలవాటుగా వచ్చేది కాదు. సరే, ఒకటి మాత్రం నేను నిజంగానే యూత్ ని మెచ్చుకుంటాను. నేను మొన్న కూడా ఈ విషయం చెప్పాను. ఏంటి, ఈరోజు ఏ టీవీ ఛానల్ చూసినా అబ్బాయి మొక్కల మీద ప్యాంటు, ఆయన 6 ప్యాక్ బాడీ, అమ్మాయిలు అదనంగా ప్రదర్శన, ఇది చూస్తుంటే అటు యూత్, అటు మగవాళ్ళకి ఒక దురాలోచన, ఆడవాళ్లకు ఒక దురాలోచన ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ నేనేం చెప్తానంటే, అలాంటి ఇన్స్టిగేట్ చేస్తూ మనుషులను కలుషితం చేసి టీవీలు 6 ఏళ్ల అమ్మాయిపై 60 సంవత్సరాల వ్యక్తి అత్యాచారం 50 సార్లు చూపిస్తాడు. అమ్మాయిపై అబ్బాయి యాసిడ్ దాడి ఇంకో 100 సార్లు చూపిస్తాడు. దీనివల్ల ఏమొస్తుంది, ఏం రాదు. కాకపోతే ఒక మనిషిలో ఇంకొక దురాలోచన వస్తుంది, అరే ఇలా చేయాలి. సో అలాంటిది వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారనంటే వాళ్ళ యొక్క వ్యూవర్షిప్ ఎక్కువ ఉంది. ఈ టీవీ ఛానల్ అఖండమైన సమాజానికి వాళ్ళ టీఆర్పీ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పేసి దాని కొరకు ఉపయోగపడవచ్చు. కానీ సొసైటీకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందా, యూత్ కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో ఆలోచన చేస్తే అది చాలా తక్కువనే. మన అలాంటి యొక్క సంఘటనలు అలాగా 50 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళని కూడా మేము పురికొల్పబడుతున్నామనంటే యూత్ గా ఉండి కూడా యువరక్తం ఉద్యమంతో కూడా మీరు దాన్ని తట్టుకుంటున్నారంటే మీ యొక్క స్థిత ప్రజ్ఞతకు, మీ యొక్క ఆలోచన పాటించిన ధన్యవాదాలు. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. అది చాలా అభినందనీయమైనటువంటి విషయం అని చెప్తూ, సో ఇంకా ఎంత చెప్పినా మీకు అందరూ తెలిసిందే, చాలా మంది చాలా కవితలు రాస్తారు. చిన్నప్పుడు మనం చదివాం, అంటే మీకు తెలియదు, మా పీరియడ్ లో
బి సరోజాదేవి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నారు. వారు పాప వర్షం పాడుతుంటది, చక్కని నల్ల మబ్బులు ఉంటాయి, అప్పుడు పాడతారు అనమాట. చిట్టపట్ట చినుకులు పడుతూ ఉంటే చెలికాడే సరసన ఉంటే చెట్ట పట్టని చేతులు పట్టి చెట్టు నీడకై పరుగెడుతుంటే హాయి ఎంతో వెచ్చగా ఉంటుందో. అప్పుడు బాగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాతనే అమ్మాయి కళ్ళు నీళ్ళు కాస్తూ ప్రభుత్వంతో తొలుచుకుంటూ బయటకు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అబ్బాయి హ్యాపీ. కాబట్టి ఇంకొక గమ్మత్ ఏమంటే ఇక్కడ రియల్లీ లేడీస్ ఆర్ వెరీ మెచ్యూర్ మెంటాలిటీ పీపుల్ కంపేర్ టు జెంట్స్. అందుకే 25 ఏళ్ళు అయితే కానీ అదే మీరు పెద్ద మనుషులు కాలేదురా బాబు, వయసు కాలేదు, కానీ మీకు 25 ఏళ్ళు మగవాళ్ళకు పెళ్లిళ్ళ వయసు చేశారు. అమ్మాయిలకు 18 ఏళ్ల వయసు వస్తే యుక్త వయసు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అంటే నవేడేస్ గర్ల్స్ ఆర్ మోర్ ఎనాలిటికల్ ఇన్ వ్యూ. ఒక అబ్బాయి చూస్తే వాడు ఏదో షోక్ చేసి ఇట్లా అని అంటే కాదు, లేకపోతే 6 ప్యాక్ బాడీ చూపిస్తేనే పడిపోదు, లేకపోతే ఏదో ఆమె బుజ్జగరిస్తే తొంగిపోతుంది కదా అని తొంగిస్తే కింద పడేసే పరిస్థితికి వాళ్ళు నమ్మరు. వాళ్ళు విశేషణంలో అనేది ఈ అబ్బాయిని నేను పెళ్లి చేసుకోవచ్చా, ఈ అబ్బాయిని ప్రేమించవచ్చా, ప్రేమిస్తే నా జీవితం ఎలా ఉంటుంది, భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది, చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇట్లా అనేకమైన విషయాల్లో చక్కటి విశేషణ జ్ఞానంతో మీరున్నారు. మీకు అందరికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇలాంటి ఎయిడ్స్ రాకుండా ప్రివెన్షన్ చెబుతూ 2 ముఖ్యపాత్రలు చెప్తాను. మనం ఎయిడ్స్ అంటే అసహించుకుంటున్నాం. ఎయిడ్స్ అంటే అసహించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టీబీ అంటే అసహించుకుంటున్నామా, గుండెపోటు వచ్చిన అసహించుకుంటున్నామా, కడుపులో అల్సర్స్ వచ్చిన అసహించుకుంటున్నామా? లేదు. మరి ఎయిడ్స్ వచ్చిన ఎందుకు అసహించుకోవాలి? అది వాడి శరీరంలోనే ఉండి వాడు ఇతరత్ర వేరే వాళ్ళకు అవాంఛనీయమైనటువంటి సెక్స్ కార్యకలాపాల ద్వారా అందించే అవకాశం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఇతరులకు వస్తుంది. ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని పెట్టుకున్నా, ఆ వ్యక్తి తిన్నా, ఆ వ్యక్తి యొక్క సహచర్యంలో మాట్లాడుతూ తిరిగినా ఆ వ్యక్తికి రాదు. ఒక టీబీ ఉందంటే తగ్గితే అందులో క్రిములు వచ్చేసి 10 మందికి వ్యాపించే అవకాశం ఉంది. కానీ ఎయిడ్స్ ఏ వ్యక్తితో అయితే అతను సంబంధం కలిగి ఉంటారో సెక్సువల్ గా అలాంటి వారికి మాత్రం వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి వారిని సమాజం ఒక ఏమంటే ఏహభావంతో చూడకుండా వారికి సేవ చేసే దృక్పథంతో చూడాలని చెప్పేసి మనవి చేస్తూ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు అందరూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మీతో మాట్లాడుతుంటే మైక్ ఉంటే మేము మైకాసోలం అయిపోతాం. కాబట్టి అక్కడ వ్యూస్ ఉన్నాయి. I request you all to spare me for being brief with you. Thank you very much. Our agencies are, as rightly pointed out, about the culture and other ethics as a present society. సార్ అనుభవంతో మరి చాలా మంచి విషయాలు చెప్పాడు. మరి తన అమూల్యమైన సమయాన్ని మనకు కేటాయించి ఎంతో ముఖ్యమైన పని ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్వ్యూస్ చేయాల్సిన పని ఉన్నప్పటికీ కూడా మనందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడి వచ్చినందుకు మన ప్రిన్సిపల్ గారి తరఫున, సిబ్బంది కళాశాల లెక్చరర్స్ తరఫున సార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. మన సమావేశానికి గుర్తుగా సార్కి ఒక చిన్న జ్ఞాపకని మన ప్రిన్సిపల్ గారి ద్వారా మరి సార్ గారికి అందజేయాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సార్ కైండ్లీ యాక్సెప్ట్ ద మొమెంటో ఫర్ ఇండోకిన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. Can I take your
Our guest of honor, sir, also has to attend the same work, that is conducting interviews at the Red Cross of Indian Red Cross Society. So I request our dear Mr. Chosa to address the gathering for a few minutes. వీడియో వీడియో మనం ఇంటర్నెట్లో పెడతాం ఇలా సాయంత్రం వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది సౌండ్ కూడా వస్తాయి. ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఉపాధ్యాయులకు, మరి మా స్టూడెంట్స్కి అందరికీ నమస్కారం. నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోదలుచుకోలేదు, జస్ట్ 5 minutes, అంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు. నాకు తెలిసిన కాడికి లెటర్ బి అడల్ట్స్, వెరీ గుడ్. మన ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు ఎవరు లేరు కాబట్టి నిజంగా ఈ సెషన్లో నేర్చుకోవాల్సింది ఏమంటే, మనం ఎయిడ్స్, బ్లడ్ డొనేషన్ ఇవన్నీ ఇవాళ నేర్చుకోబోతున్నాం. అయితే మాకు కావాల్సింది ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెప్రసీ అండ్ ఎయిడ్స్ ఆఫీసర్గా నిజంగా నేను పెద్ద మనిషిని, నేను ఎవరికైనా సలహాలు చెప్పగలిగే స్థితిలో ఉన్నాను, చెప్పగలుగుతాను అని ధైర్యం ఉన్నవాడు మాకు కావాలి. అంటే అరే ఇది చెప్తే ఎట్లా, ఏమనుకుంటారో అనే ఒక ఆలోచనను తీసేసి, మేము పెద్దవాళ్ళము, మాకు అన్నీ తెలుసు, ఎవరైనా మా దగ్గరికి వస్తే మేము సలహాలు ఇచ్చే స్థితిలో ఉన్నాము అని ధైర్యంగా మాట్లాడి నిజంగా సూక్ష్మంగా గ్రహించి మరి తెలుసుకొని చెప్పేవాళ్ళు మాకు నిజంగా చాలా కావాలి. అయితే దీంట్లో మెయిన్గా ప్రేమ అన్నది ఎక్కడ లేదండి, మీ మైండ్లోనే ఉంది, ఇక్కడే ఉంది. దాన్ని డిఫైన్ ఎవరైనా చేసినారా ఇప్పటివరకు? అంటే దాన్ని విశ్లేషణ చేసినారా, ప్రేమ అంటే ఏంది అని ఇంతవరకు ఎవరు ప్రపంచంలో చెప్పలేదు. ఇది జీవి నుంచి తర్వాత ఈవెన్ దేనికైతే ప్రాణం లేదో ఆ వస్తువుల మీద కూడా మనుషులకు ప్రేమ ఉంది, జంతువులకు ప్రేమ ఉంది, ఆహారం మీద ప్రేమ ఉంది, చూసేదాని మీద ప్రేమ ఉంది. సో ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే దానికి మరి ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయో ఎవరు ఏ కవి కూడా ఇంతవరకు వర్ణించలేదు. పోతే ఇది మన అందరిలో ఉంది. అలాగే సెక్స్ కూడా ఎక్కడ లేదండి, సెక్స్ అన్నది మీ మైండ్ లోనే ఉంది. దీనికి అవయవాలు వేరే వేరేగా ఉండవచ్చు, కానీ సెక్స్ అన్నది నిజంగా మనిషి మైండ్ లోనే ఉంటుంది. దీన్ని మనం బహిరంగంగా మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉండాలి. ఇది అన్యాచురల్ కాదు, ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్. దేవుడిచ్చిందే ఇది కూడా. ఇది లేకపోతే ప్రపంచంలో ఏ జీవి పుట్టదు, మళ్ళీ సంతానం అన్నది ఎవరికి కలగదు. అందుకే పెద్ద పెద్ద మహాత్ములు దీన్ని అనుసరించి నిజంగానే మనం ఏ బట్టలు తొడగకుండా ఏ అంగానికి కానీ ఏ దానికి కూడా స్పెషల్ గా ఇది దీనికి అని మైండ్ లో ఉన్నది తీసేసి మన సర్వం శరీరం ఒక్కటే,
అది వివిధ వేరే వేరేగా పనిచేస్తుంది తప్ప దానికి స్పెషల్ గా ఏమి అంటకుండా వాళ్ళు ఆ మైండ్ సెట్ ని అట్లా తయారు చేసుకున్నారు కొంతమంది, అట్లా జీవించినారు కూడా. కానీ మనం ఆ మైండ్ సెట్ ని పెట్టుకోలేకపోతున్నాం. ఇంకా మనకు రిజర్వేషన్ ఉన్నది. అమ్మో ఇది చూపకూడదు, ఇది చూపాలి, ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయాలి అన్నది. సో ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నామంటే సెక్స్ ని మీరు నిజంగా ఒక్కసారి అడల్ట్ అయిన తర్వాత ఇది బహిరంగంగా చర్చించగల విషయమే అని మీరు గ్రహిస్తే చాలు. చాలా మంది స్కూల్స్ కానీ హైయర్ సెకండరీ కానీ కాలేజెస్ కానీ మరి దీని విధాలుగా ఈ సెక్స్ ని వేరే వేరేగా అర్థం చేసేసుకొని జీవితం నిజంగా పాడు చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ అండ్ పోస్ట్ అందరి విద్యార్థులకు నేను చెప్పబోయేది ఏమంటే, మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినారు అంటే చదవడానికి, అంటే మీ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి, లేకపోతే జీవితంలో మనం ఎట్లా బతకాలి, ఇంకెట్లా చేయాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుందని నేర్చుకోవడానికి వచ్చినారు. అది మనది మెయిన్ ఏం. అంటే మనం ఎందుకు చేరినాము, ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నామో దాంట్లో బాగా చదివి దాన్ని బాగా గ్రహించి దాన్ని నేర్చుకొని మన జీవితానికి దాన్ని ఉపయోగంగా మార్చుకోవడానికి మనం ఇక్కడ చేరినాం. ఇది మనది ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే చాలా మటుకు కొన్ని సూసైడ్స్ కానీ, చదువులు మానేసి కానీ, లేకపోతే పక్కదారిలో పోయి కానీ, ప్రేమ అని, సెక్స్ అని, మనం సాధించాల్సింది చదువులు విడిచిపెట్టేసి ఈ దారుల్లో పోయి మన నిజంగా ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోతున్నాం. ఇది చాలా మటుకు మన కాలేజెస్ లో, తర్వాత హై స్కూల్స్ లో ఇవి జరిగే విషయం. విద్యార్థులందరూ మీరు కూడా, మీరు ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు చదువులు చెప్తారు కాబట్టి మీరు నిజంగానే ఎవరికైనా ఏమి చెప్పేది ఉందంటే, మీరు దేనికి వచ్చిన కాలేజీలో చదువుకోవడానికి వచ్చిన, అది చేయాలి కదా ఫస్ట్. అది చేయకుండా మీరు సెక్స్ లో పడి లేకపోతే ప్రేమలో పడి ఈ చదువును మానేసి ఇది చేయటం శ్రేయస్కరం కాదు. నేను ఇంకొకటి చేయబోయేది ఏమంటే, సెక్స్ లైఫ్ కి మీరు చదువు ఎన్ని రోజులు చదువుతున్నారంటే 6 years నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎంత 25, 26, 30 వరకు చదువుతున్నారు, అంతేనా? అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు చదువుతున్నారు? ఒక 20 నుంచి 25 సంవత్సరాలు చదువుతున్నారు, అంతేనా? మరి సెక్స్ చేయడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది? మళ్ళీ ఇంకో 30 సంవత్సరాలు ఉంది మీకు. మీకు మీ పిల్లల్ని పుట్టియడానికి కానీ, లేకపోతే సెక్షువల్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి కానీ ఈ చదువుల పీరియడ్ కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే నెక్స్ట్ 30 సంవత్సరాలు, మీరు 30 సంవత్సరాలు చదివితే ఇంకా 30 సంవత్సరాలు మీరు సెక్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉందండి. కాబట్టి కొంచెం నిబ్బరం పాటించి, కొంచెం మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకొని మీరు మీ చదువులు పూర్తి చేస్తే యూ విల్ బి ద బెస్ట్ పర్సన్, వన్ ఆఫ్ ద రిసోర్స్ఫుల్ పర్సన్ ఫర్ ది నేషన్, ఫర్ ద ఫ్యామిలీ. మీకు మీరు కూడా ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ అర్థాన్ని కనుక మీరు మీ పాఠశాలల్లో, మీరు పోయే ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో కనుక మీరు చెప్పగలిగితే, వాళ్ళకు నేర్పగలిగితే, మనకున్న ఈ అంటువ్యాధులు కానీ, లేకపోతే ఈ ఎయిడ్స్ కానీ, ఇట్లాంటి వ్యాధుల నుంచి మనం చాలా చాలా దూరంగా ఉండగలుగుతాం. మరి ఇట్లాంటి ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా, అంటే మనకి ఏమి నియంత్రణ లేకుండా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నప్పుడే, అసహించుకోకుండా, నువ్వు తప్పు చేసినవరా అనకుండా, వాళ్ళ బాధల్ని మీరు నిర్వర్తించగలే స్తోమతను ఇక్కడ నుంచి కలిగి మీరు మరి ఒక మంచి హెల్దీ, ఎందుకంటే అది కూడా దేవుడు ఇచ్చిన, సెక్స్ కూడా దేవుడు ఇచ్చిందే కదా.
కాబట్టి దాన్ని కూడా కరెక్ట్ వేగా ఉపయోగించుకోవటమే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకురావడమే మెయిన్ ఈ సదస్సు యొక్క ఏమ్మా. ఎందుకంటే చదవడానికి వచ్చినప్పుడు సెక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఒకళ్ళు చేసిన దానికి మనం విధాలు వేరేగా మీకు చెప్తారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఎయిమ్. మన ఏమేమున్నది చదువు చదివేసి మనకు జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవటమే మనకు మెయిన్. ఇది కాక ఒకవేళ మనం దీంట్లో కనుక పడితే మరి దాన్ని అది సెకండరీగా పెట్టి ఫస్ట్ మన విద్యను ముందుగా పెట్టి చేస్తే మరి మన విద్యార్థులు చాలా మంచివాళ్ళు తయారవుతారని ఈ మెసేజ్ మీరు అందరికీ మరి చెప్తారని మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఉపాధ్యాయులకు, మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you, sir, for your valuable message, and we will follow your guidelines. Thank you. I request our in-charge principal to present a memento to the chief guest on this occasion.